Hello friends, this video highlights over development of female gametophyte in case of flowering plants means in angiosperms. तर मित्र हो, आज आपण शिकणार आहोत डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट आणि ते शिकायच्या अगोदर आपल्याला समजून घ्यावं लागेल मेगास्पोरोजेनेसिस म्हणजे काय. तर पहिल्यांदा आपण मेगास्पोरोजेनेसिसच्या संदर्भात माहिती घेऊ. मेगास्पोर म्हणजे एकतर मेगास्पोरॅन्जियम म्हणजे एकतर ओहुल किंवा फिमेल गॅमेटोफाईट. ओके, तर डेफिनेशन घेऊ आपण. मेगास्पोरोजेनेसिस म्हणजे काय, तर फ्लावरिंग प्लांट्स म्हणजे अँजिओस्पर्म्समध्ये मेगास्पोर कसं तयार होतो, मेगास्पोर मदर सेलपासून मेगास्पोर तयार होण्याची प्रक्रिया. द प्रोसेस इन विच मेगास्पोर मदर सेल produces megaspores means one diploid megaspore mother cell produces 4 haploid megaspores by meiosis. म्हणजे इथं फिमेल गॅमेटोफाईट कुठं तयार होतं, अँजिओस्पर्मिक ओव्ह्यूलमध्ये. सपोज दिस इज अन अँजिओस्पर्मिक ओव्ह्यूल, एनाट्रोपस ओव्ह्यूल. ओव्ह्यूलच्या मध्ये इथं फिमेल गॅमेटोफाईट असतं. फिमेल गॅमेटोफाईट present inside the ovule and female gametophyte covered by a nutritive tissue called nucellus आणि त्याच्या आजूबाजूला न्यूसेलस असतं, हे न्यूसेलस. आणि मग मध्ये ह्या मायक्रोपायलर एंडला, दिस इज द मायक्रोफाईल एंड. ॲट मायक्रोफाईल एंड here at micropylar end one cell become prominent and that is called megaspore mother cell. Microspore mother cell is diploid. This cell become prominent, ही सेल मोठी होते आणि मग ती डिव्हिजन करते. म्हणजे ही सेल अशी डिव्हिजन करेल. समजा ही मेगास्पोर मदर सेल MMC डिप्लॉइड दिस सेल अँड दिस सेल डिवाइड बाय मिओसिस. बाय मिओसिस फर्स्ट इट फॉर्मिंग 2 cells by transverse division, meiosis first and transverse division. म्हणजे ही मेगास्पोर मदर सेल अशी डिव्हिजन करते. कशी, ट्रान्सवर्स म्हणजे आडवी अशी. एकाच्या 2 होतील. 1 मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स. ओके, नाउ these 2 daughter cells again enter into meiosis second. This is also transverse division. Again these 2 cells, suppose 1 and 2, they again divide by transverse division so as to form 4 cells. One cell
divide to form 2 by meiosis first, transverse division, megaspore mother cell forming 2 and then 4, 1, 2, 3 and 4. म्हणजे असे 4 मेगास्पोर तयार झाले. These are 4 megaspores, but haploid. All are haploid. And megaspore formation, the process of formation of megaspores from megaspore mother cell is called megasporogenesis. But here meiosis is essential division, and the site of megasporogenesis is inside the ovule. Inside the ovule this happen by process meiosis. Okay, म्हणजे समजलं. The process in which megaspore mother cell diploid divide or produce to form 4 megaspores by meiosis. But both first meiotic division and first meiosis and second meiosis are transverse division. That is why a linear tetrad is formed. Means linear tetrad means the group of 1, 2, 3 and 4 cells in a line, one line, in a linear, in a one line, one above the other. 4 megaspores are formed because of the transverse division. Okay, this is called megasporogenesis. One megaspore mother cell divide to form 4 megaspores by meiosis, and all megaspores are in linear tetrad. Tetrad means group of 4 cells, linear, grouped in a line, one above the other. Okay, ठीक आहे. आता हे झालं मेगास्पोरोजेनेसिस. मग आता आपण बघूया डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. म्हणजे इथं काय होईल, ओव्हूलमध्ये इथं 1 मेगास्पोरचे 4 तयार झाले. मग आता हे मायक्रोपायलर एंड आहे आणि खालचं चलाझल एंड, बेसल एंड. मग आता इथं आपण उलटं दाखवतोय. म्हणजे ज्या छोट्या वरच्या 3 सेल दिसत आहेत, कारण या वरच्या 3 सेल थोड्या नॉन फंक्शनल असतात आणि त्याच्यामुळे त्या डिजनरेट होतात पुढे जाऊन. पण खालची बेसल सेल म्हणजे चलाझल सेल जी आहे तर ती फंक्शनल असते. म्हणजे ती कुठं असेल, इकडच्या एंडला. आता इथं आहे हे चलाजा म्हणजे बेस, म्हणजे बेसल एंड झाला. तर हे मायक्रोपायलर एंड आहे, मग याला आपण चलाझल एंड म्हणू किंवा बेसल एंड म्हणू. ओके, मग आता हे जे सेल्स आहेत, मोठी जी फंक्शनल सेल आहे ती इकडे राहील चलाझाकडे, बेसकडे, आणि छोट्या सेल्स ज्या आहेत त्या 1, 2 and 3 towards upper end, micropylar end. 3 non-functional megaspores are there, which are later on reduced and become non-functional and vanished. But functional megaspore, large basal cell functional megaspore remain there, and this one basal functional megaspore forming entire female gametophyte. Okay, inside the nucellus here, this basal functional megaspore forming entire female gametophyte. फिमेल गॅमेटोफाइट म्हणजे काय, तर इथं पुढे या सगळ्या नष्ट होतील 3. नंतर ही जी मेगास्पोर आहे तर तिच्यापासून आपल्याला 1 मेगास्पोर मदर सेल. आता ही काय झाली, मेगास्पोर आहे, हे मेगास्पोर मदर सेल फॉर्मिंग मेगास्पोर. त्याच्यातलं एकच मेगास्पोर सेल, 1 मेगास्पोर सेल, सपोज धिस वन फंक्शनल मेगास्पोर. आता ही मेगास्पोर पुढे काय तयार करेल, 7 सेल्ड and 8 nucleated female gametophyte.
गॅमेटोफाईटला दुसरं नाव काय? एम्ब्रिओ सॅक. ओके. फिमेल गॅमेटोफाईट इथं तयार होतं न्यूसेलसच्या मध्ये. एक सिंगल मेगास्पोर सेल की जी हॅप्लॉइड आहे, वन मेगास्पोर सेल विच इज हॅप्लॉइड इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ ओहुल, इट फॉर्मिंग 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. म्हणजे आता एक मेगास्पोर एवढं स्ट्रक्चर तयार करणार आहे. 7 सेल्ड म्हणजे एका सेलच्या 7 सेल तयार होतील, त्यांच्यामध्ये 8 न्यूक्लियस असतील. त्याला पण मग ते पूर्ण एंटायर आतल्या स्ट्रक्चरला फिमेल गॅमेटोफाईट किंवा एम्ब्रिओ सॅक म्हणतो. मग ते कसं तयार होतं असं, म्हणजे आता इथं मायक्रोपायलर एंडला 3 सेल, त्याच्यानंतर इथं चलाझल एंड बेसल एंडला 3 सेल आणि मध्ये एक सेंट्रल सेल. हा म्हणजे डेफिनेटिव्ह किंवा ज्याला आपण सेकंडरी न्यूक्लियस म्हणतो, डेफिनेटिव्ह न्यूक्लियस म्हणतो, तो सेंटरला असतो. म्हणजे किती? मायक्रोपाईलकडे 3 सेलचा ग्रुप, बंच ऑफ 3 सेल्स ॲट मायक्रोपायलर एंड, बंच ऑफ 3 सेल ॲट चलाझल एंड, 3 आणि 3 6 झाल्या, आणि ही 7वी सेकंडरी न्यूक्लियस. असं हे पूर्ण तयार झालं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, दॅट इज कॉल्ड एम्ब्रिओ सॅक ऑर फिमेल गॅमेटोफाईट. मग आपल्याला बघायचं आहे हे कसं तयार होतं. एक मेगास्पोर सेल हे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कसं तयार करतं. ओके, दॅट इज कॉल्ड डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट. ओके, मग आपण बघूया इथून एक मेगास्पोर सेलपासून, मेगास्पोर मदर सेलपासून मेगास्पोर तयार होईल आणि मग मेगास्पोरमध्ये 3 फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजन तयार होतात. त्यांच्यापासून मग 8 न्यूक्लियस तयार होतील, 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज मेगास्पोरची. आणि मग तिच्या एका मेगास्पोरच्या मध्ये आता हे मेगास्पोर वाढत जाते आणि तिच्यामध्ये हे फिमेल गॅमेटोफाईट तयार होईल. मग आपला पुढचा पॉईंट आहे डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट. मी हे फिनिश करतो, रफ करतो आणि त्याच्यानंतर मग आता मेगास्पोर मदर सेलपासून मेगास्पोर्स आणि मग बेसल फंक्शनल मेगास्पोरपासून पुढे पूर्ण फिमेल गॅमेटोफाईट. ओके, चल तर आता हे कट करू, आपण इरेज करू. मग फिमेल गॅमेटोफाईट कुठं तयार होणार आहे? ओहुलच्या मध्ये, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूसेलस, इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ एंजिओस्पर्मिक ओहुल. ओके, चला मग आता आपण सुरुवात करू. कुठून सुरुवात करायची आहे? डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट. पहिल्यांदा कुठली सेल घेऊ आपण? एक सेल. कुठली? दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल. कशी आहे? डिप्लॉइड. धिस सेल फॉर्म टुवर्ड्स द मायक्रोपायलर एंड ऑफ द ओहुल. त्याच्यानंतर धिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मिओसिस फर्स्ट by a transverse division and forming 2 cells, but division is transverse. 2 सेल तयार होते. या 2 सेल तयार झाल्या. आता या म्हणजे आता ही 2 सेल्ड स्टेज. ओके, त्याच्यानंतर पुन्हा मिओसिस सेकंड. मग किती? 4 सेल्स, 1 2 3 and big basal cell functional megaspore. These are 3 non-functional megaspores. Okay, all are haploid, 1 2 3 and 4. This is basal functional megaspore. And upper 3 non-functional. Okay, in this way it is 4 celled stage. म्हणजे linear tetrad. Linear tetrad of megaspores. All are haploid. All having single set of chromosomes in their nucleus. That is why they are called haploid. ही बेसल, नंतर यावरच्या अप्पर म्हणजे टर्मिनल नॉन फंक्शनल मेगास्पोर्स.
a group of four megaspores in a straight line, one above the other. That is why called linear tetrad of megaspores. ओके, मग इथं कुठली डिव्हिजन होती? ट्रान्सवर्स डिव्हिजन. इथं पण ट्रान्सवर्स डिव्हिजन. By first transverse division, one megaspore, another cell forming two megaspores, and then again two megaspore forming four by again second transverse division. In this way, here four megaspores are formed. इथं 4 मेगास्पोर तयार झाले. आता त्याच्यातले वरचे 3 रिड्यूस होऊन जातील. मग आपण दाखवूया त्यांचं रिडक्शन होतं. आता ते रिड्यूस होतील. ही एकच सेल फंक्शनल राहते. This is the functional megaspore, haploid, and upper 3 detached and become reduced and get vanished. 1, 2, and 3 cells. Okay. These upper 3 cells detach from basal functional megaspore and get degenerated, get vanished. नष्ट होतात ते. चालेल, म्हणजे आता ही एकच सेल महत्त्वाची. ओहुलमध्ये एकच मेगास्पोर राहिली, बेसल फंक्शनल मेगास्पोर. ओके, मग आता ही बेसल फंक्शनल मेगास्पोर आहे, ही पण आणि ही पण. वरचे 3 नष्ट झाले, आता नष्ट होत आहेत, डिजनरेट होतात. तर पुढे ही बेसल फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो 3 फ्री न्यूक्लिअर डिव्हिजन, म्हणजे 3 न्यूक्लिअर डिव्हिजन होतील, सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन होणार नाहीत. मग याचा अर्थ काय? फक्त सेल डिव्हिजन होताना फक्त न्यूक्लिअर डिव्हिजन फॉलोड बाय न्यूक्लिअर डिव्हिजन फॉलोड बाय न्यूक्लिअर डिव्हिजन, म्हणजे 3 न्यूक्लिअर डिव्हिजन होते अशी. म्हणजे इथं दाखवू आपण कशी होईल ती 3 न्यूक्लिअर डिव्हिजन्स. समजा ही मेगास्पोर आहे, ही फर्स्ट न्यूक्लिअर डिव्हिजन राहील, तर याच्यात एकाचे 2 न्यूक्लिअर तयार होतील, 1 फॉर्मिंग 2. म्हणजे 1 मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो फर्स्ट न्यूक्लिअर डिव्हिजन टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज. अगेन this cell enlarges, it become large size, then forming 2 nuclei forming 4, but towards poles, towards ends. न्यूक्लिआय, एक न्यूक्लियसचं डिव्हिजन झालं, 2 तयार झाले, तर दोघं पोलकडे जातात, एंड्सकडे जातात. दे मायग्रेट टुवर्ड्स एंड्स. 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज. ही सेकंड न्यूक्लिअर डिव्हिजन. Okay, then a third nuclear division occurs, and by the third nuclear division again the megaspore, basal functional megaspore, now this megaspore become large, again become large. Okay, and 4 nuclei forming 8. 1, 2, 3, 4. In this way, at poles, at both poles, okay, suppose this is micropylar end and chalazal end. 2 ends are there, micropylar end and chalazal end. Okay, in this way, after first, second and third nuclear division in the megaspores, in a single megaspore, there are 8 nuclei, means it is a 8 nucleated stage. Okay, later on, here out of 4 nuclei, out of 4 nuclei, 3 remain at this chalazal end, and again out of 4, 3 remain at chalazal end and 1 come at the center, 1 nucleus coming to center. Okay, in the same manner here 3 remain at the micropylar end and 1 migrate here to the center. Okay, in this way,
out of 8 nuclei, 2 nuclei moves towards the center of female gametophyte or megaspore. Okay. In this way, these are the polar nuclei. All 4 remain at the chalazal end, that is why polar nuclei. Again, all 4 remain towards micropylar end, that is why they are called polar end. They located towards the pole, not at the center. And these are carried or moved towards the center. Okay, but they are basically polar nuclei, 2 polar nuclei. They are called 2 polar nuclei. They carried from group of 4. Okay, in this way, now in this way, now group of 3 towards micropylar end. This is the micropylar end. At micropylar end, these 3 nuclei forming group of 3 cells, a middle or central cell large, that is called an egg. Then 2 small lateral cells are called, these 2 are synergids, egg cell haploid, synergids, 2 synergids haploid, 1 and 2 lateral synergids. Then the group of 3 cells, 1, 2 and 3, forming group of 3 cells, 1, 2 and 3, called antipodal cells. All are haploid. And 2 polar nuclei fused. 2 polar nuclei fused. Now, haploid and haploid polar nuclei, all are the haploid nuclei. N plus N, 2 polar nuclei fused to form diploid nucleus. Okay, and around which a cell formation occurs, and in this way it is the cell, large cell located in the center, that is called secondary nucleus, which is diploid. Okay, in this way, how many cells are there? ह्या मेगास्पोर मध्ये किती सेल तयार झाल्या? मायक्रोपायलर एंडला 1, 2, 3 म्हणजे एक मोठी सेंट्रल लार्ज एग, 2 लॅटरल सिनर्जिड्स, किती 3 सेल्स, 3 हॅप्लॉइड आहेत. त्याच्यानंतर ॲट चलाझल एंड ग्रुप ऑफ 3 सेल्स, ऑल आर हॅप्लॉइड, 3 अँटीपोडल्स. Two synergids, 1 egg and 1 secondary nucleus. And in the middle of the female gametophyte or embryo sac, there is a secondary nucleus, diploid cell. Okay. How many cells are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. म्हणजे आता ह्या एका मेगास्पोर मध्ये, in 1 megaspore there are 7 cells but nuclei 8. How many nuclei? 3 nuclei, 3 nuclei, 6 and 2, 8. And 2 polar nuclei fuse to form big nucleus, diploid nucleus, secondary nucleus. In this way, it is the 7-celled 8 nucleated female gametophyte
व्हाय इट इज कॉल्ड फिमेल गॅमेटोफाईट. याला फिमेल गॅमेटोफाईट का म्हणतात? फिमेल गॅमेट कोण आहे? एग. एग म्हणजे काय? फिमेल गॅमेट. इट इज द फिमेल गॅमेट. Egg means female gamete. One egg means one female gamete. A female gamete bearing or containing structure is called female gametophyte. याला female gametophyte का म्हणतात? फिमेल गॅमेट होल्ड करणारं, कंटेन करणारं, बिअर करणारं स्ट्रक्चर. कारण या एका मेगास्पोरमध्येच फिमेल गॅमेट तयार होतं आणि ते एका मेगास्पोरपासून तयार झालं. ओनली बेसल फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्मिंग दिस एंटायर फिमेल गॅमेटोफाईट. त्याच्यामुळे आता याला काय म्हणतात? या फिमेल गॅमेटोफाईटला दुसरं पण नाव आहे, एम्ब्रिओ सॅक. दिस इज द स्पेस फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ आफ्टर फर्टिलायझेशन. दॅट इज वाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रिओ सॅक. ओके, म्हणजे हे फिमेल गॅमेटोफाईट आहे. 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड. त्याच्यातल्या 7 सेल दिसत आहेत आपल्याला, 1 2 3 4 5 6 आणि 7. पण न्यूक्लियस इथं डबल आहे. यांच्या प्रत्येकामध्ये एक न्यूक्लियस आहे. 6 न्यूक्लियस 6 सेलमध्ये. इथं 2 न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियसचं फ्युजन झालं आहे. म्हणून 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फिमेल गॅमेटोफाईट, एम्ब्रिओ सॅक. पण या फिमेल गॅमेटोफाईटला आपण काही टर्म्स वापरतो एन्जिओस्पर्ममध्ये. तर पहिली टर्म आहे मोनोस्पोरिक. मोनोस्पोरिक म्हणजे काय? तर फिमेल गॅमेटोफाईट सिंगल बेसल मेगास्पोरपासून, म्हणजे बेसल फंक्शनल मेगास्पोर एकच आहे, त्याच्यापासून त्याचे न्यूक्लियर डिव्हिजन होते आणि त्याच्यापासून ह्या 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर तयार होतं एका बेसल फंक्शनल मेगास्पोरपासून, म्हणून मोनोस्पोरिक. दुसरं एंडोस्पोरिक किंवा एंडोस्पोरस. याचा अर्थ काय? इट मीन्स एंडोस्पोरिक मीन्स और एंडोस्पोरस मीन्स विदिन बेसल फंक्शनल मेगास्पोर धिस एंटायर स्ट्रक्चर डेव्हलप. हे पूर्ण स्ट्रक्चर एकच मेगास्पोरमध्ये तयार होतो, विदिन 1 मेगास्पोर, म्हणून एंडोस्पोरिक, इनसाइड द मेगास्पोर. ओके. तिसरी टर्म आहे पॉलीगोनम टाइप. पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रिओ सॅक और फिमेल गॅमेटोफाईट. म्हणजे हे फिमेल गॅमेटोफाईट किंवा एम्ब्रिओ सॅक सगळ्यात पहिल्यांदा पॉलीगोनम या वनस्पतीमध्ये, या प्लॅन्टमध्ये ऑब्झर्व झालं, त्याच्या ओहुलमध्ये. त्याच्यामुळे आपण त्याला पॉलीगोनम टाईप ऑफ एम्ब्रिओ सॅक म्हणतात. आणि ही जी एम्ब्रिओ सॅक आहे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ही कशी असते? कलरलेस. इट इज कलरलेस. फिमेल गॅमेटोफाईट इज कलरलेस. अँड कुठं असते? व्हेअर इट इज फाउंड? इनसाइड द ओहुल. म्हणजे ओहुलच्या आत ती कन्सिल्ड आहे. कन्सिल्ड आहे म्हणजे लपलेली आहे. कन्सिल्ड. इट इज कन्सिल्ड. कन्सिल्डचा अर्थ काय? की जी फिमेल गॅमेटोफाईट किंवा एम्ब्रिओ सॅक ही ओहुलच्या आत आहे. जसं आपण दाखवलं होतं की हे ओहुल आहे, ओहुलच्या आत फिमेल गॅमेटोफाईट असतं. एग, सिनर्जिड्स, अँटीपोडल सेल्स आणि नंतर हा सेकंडरी न्यूक्लियस. असं इनसाइड द ओह्यूल इट इज कन्सिल्ड, इट इज हिडन. म्हणजे या पद्धतीने आपण तिला कलरलेस, कन्सिल्ड, मोनोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक, पॉलीगोनम टाईप ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट असं म्हणतो. तर मित्र हो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला पसंत पडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनल स्कॉलर्स पॉईंटचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी त्याला सबस्क्राईब करा. थँक्स. जय हिंद.